ओम नमः शिवाय पिला माने आमे एबे जाए घरे रही मध्य किछि किछि व्याकरण जहाँ आम 6th क्लास रे पढ़ी थिले ताकू मने पकई करी आसुचे किंतु आमको आज गोटे विषय आरंभ करने पड़ो कारण एते दिन छुट्टी पर जदि आम न पढ़ा ताहले घरे बसिकी कौन करवा तेणु आम आज तुम ओडिया बहिर प्रथम कविताटी पढ़ा 6th क्लास रे तुम मैंने पढ़ी प्रभात अवकाश जो थे तुम कृष्ण विषय में तुमको बहुत किसी कही भगवान श्रीकृष्ण जार गोटे नुहे दुई दुईटी माँ आ दुई दुई जन बापा जड़े जन्म देते आउ जड़े बहुत गेलारे छोटू बड़ कर पाड़ी से यशोदा माँ जार स्नेह जार वात्सल्य ममता सबु बड़े उदाहरण भाव दि जाए से यशोदा माँ को विषय आमे किछि जानिबा जहाँ लिखिछन्ति रीतिजुग्य महान कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। ए अभिमन्यु सामंत सिंहार ओडिया साहित्यर रीतिजुग्य कवि मानक मध्यरे जणे प्रमुख स्रष्टा। रीतिजुग्य माने से समय रे हुए तो ओडिया साहित्य को किए भल भाव जानी नथिले ओडिया भाषा जे एते दूर को जाई परिबो और तार एते ओडिया भाषार महत्व एते बढ़िबो सेते बेले केही मध्य चिंता करि नथिले जे समय रे कवि निजर भक्ति रसरे एते सुंदर सुंदर कविता मान रचना करथिले भगवान को ऊपर से समय को भक्ति युग मध्य कहा जाए कारण से समय रे अधिक कविता बा काव्य सब भक्त भगवान को ऊपर लेखा जाइथिला ताले कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार जाजपुर जिलार बालियार सामंत परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। पिलादिनरु अभिमन्यु सरल गाँवली भाषा रे बहुत सुंदर सुंदर कविता मान लिखुथिले एवं गाय करी समस्त को सुनाउथिले किंतु तांकर से राधाकृष्णंकर लीला को आधार करी अनेक गीति कविता काव्य रचना करचंती। विदग्ध चिंतामणि तांकर हैला सबुठारु बड़ काव्य विदग्ध चिंतामणि जहाँ राधाकृष्णंकर उपरे परिवेशित तापर अनेक गुड़िया काव्य कविता मध्य से लिखिचंती। ये जो कलामाणिक गीत कविताटी ये कविताटी तांकर विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू आसी अछि। एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गाय गुठ धरी फेरिबारे विलंब हेबारु तांको माँ बसिकरी तांको कथा भाड़िकरी तांको कथा भाबी भाबी करी मने पके पकेकी कौन कर माता यशोदा मनरे व्यस्तता देखा देछि तो से कथा बसी भावुंट माँ तो वात्सल्यमयी माँ प्रेममयी तो माँ मनरे सब बड़े छुआ उपरे मो छुआटी कुआड़े गला कौन करुच्ची से पुणी कृष्ण जे माँ यशोदांकर गोटे बोली अलियल संतान तो माँ यशोदा जेतेबेले तांको कथा चिंता करचंदी तांकर अनेक गुड़िए कथा मन पड़ जाउछि। माँ यशोदांकर वात्सल्य भाव एते सुंदर भाव रे कवि भाषा रे वर्णना करचंती जहाँ सुनिले मनरे शांति आसे। तो कवि माँ यशोदांकर भाव को निज भाषा दे केते सुंदर भाव रे वर्णना करचंती ताहा आमे आज काव्यटीरु जानिबा। मु आदरू 2 ରୁ 3ଟି पंक्ति पढ़ुची तुम मैंने केमिति पढ़िबा जानो। तो कविता आवृत्ति करिबा केमिति आवृत्ति करिबा धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात मकळा माणिक रे निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधर लौड़ी बाबू रुदर रत्नहारा
ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ଦୁଃଖ ସୀମା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ତ ମାର ଯେଉଁ ମନ, ମାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତାହା ଏଠି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁହଁରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଏଠି ଧୀରେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ନୁହେଁ, ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ, ହେ ସୁଧୀ ଜନେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ବେଶ କରିକି କାବ୍ୟ କବିତା, ଆଉ ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ହେ ସୁଜ୍ଞାନ ଜନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ, ତମେ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ହେ ଘେନ ମାନେ ଶୁଣ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଶୁଣ, କାନନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଳମ୍ବତା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଣକୁ ଯାଇଥିବା ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ବଣକୁ ଯାଇଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ? ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ହେ ନିଧନ ସଂଖାଳି, ନିଧନର ଧନ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଟିର ଧନ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କେବଳ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ସେ ହେଲା ମୋର ନିଧନ ସଂଖାଳି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧନୀ ନିର୍ଧନର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସଂଖାଳି। ସଂଖାଳି ମାନେ ଏକୁଟିଆ, ଗୋଟିଏ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ଦରିଦ୍ରର ପସରା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ପସରା, ଯେଉଁଥିରେ ବୋଝ ଭାର, ଯେଉଁଥିରେ ଧର ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ବା ବିକାଳି କିଛି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଫଳ ବିକାଳି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ବିକିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ, ସେଇଟା ତା'ର ହେଲା ପସରା। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଦୋକାନୀଟିର ସେ ପସରାଟିରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯଦି ତା'ର ସେ ପସରାଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦୋକାନୀର ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସେ ହେଲା ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ହୃଦୟରେ ପିନ୍ଧି ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ହୃଦ ଏଠି ହୃଦୟ, ହୃଦୟରେ ଥିବା ହୃଦୟର ରତ୍ନହାର। ଆଉ କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଆମ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ହୁଏତ ଖାଲି ବାଡ଼ି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ତା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ତା'ର ଲଉଡ଼ି। ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ଧ କ'ଣ କରେ? ସେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ଧରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବାଟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ସେ ବିନା ବାଡ଼ିରେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ନେତ୍ର ହରେଇବି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ତୁ ହେଲେ କ'ଣ? ହେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ଯଦି ଦୂର ହେଇଯିବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ନୟନ ପ୍ରତିମା, ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ହେ ସେ ବାବା, ତୁ ହେଲୁ ମୋ ସୁଖର ସୀମା, କେବଳ ତୋ ଯାଏ ମୋ ସୁଖ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଦୁଃଖ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖା ନ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ମୋ ଆଖି ମୁଁ ନେତ୍ରହୀନ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ବାବା ତୋ ବିନା। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ପୁଣି ଟିକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବସି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କରିବା କଥା ତାହା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୁରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ ମକଳା ମାଣିକରେ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ, ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ବହୁତ ଡରୁ, ତୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାହିଁକି ଆସିନୁ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି? ଜନକ ମାନେ ବାପା, ଜନନୀ ହେଲା ମା, କାହିଁ ଆମେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆସିନୁ ଧନ? ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି।